Hello children, hi children, everyone. Again come back to the video. Youth in Nazi Germany, this is part 2. We are going to discuss. Very few points are left over in this lesson. If we complete this one, the chapter will be finished. So let us go through very deep. Okay. Youth in Nazi Germany. All schools were cleansed and purified, means Jews teachers were dismissed. I already told you in the previous video how the Jews were treated. Okay, even teachers, as being teachers also, they are unable to, they are unfit to be called as a teachers. Okay, so their context, and the schools were cleansed and purified. Okay, means what? They have removed all the Jews teachers from the schools, dismissed. Next, Jews, the physically handicapped, and gypsies. Gypsies are just like a nomadic tribe. Okay, these tribe people will not stay at one concentrated areas. They will be moving in and around the hilly mountainous areas in search of food and fodder for the animals. Right down. Next. So what they have done, Jews, the physically handicapped, and gypsies were thrown out of schools and later sent to the gas chambers. Hello, they sent to the gas chambers not to work as a gas agents over there. They were killed in the gas chambers. They released the poisonous gas so that they will be dying there itself. Understand? It is gas chamber is a killing point, official point. A prolonged period of ideological training for good German students. So, ABCD. No, changes. Okay. So, the prolonged period of ideological training for good German students were given. School textbooks were rewritten. Until then, some textbooks were followed. So, they have rewritten the textbooks, highlighting the concepts and ideologies of Nazism, including the value a great Aryan sect, like Aryan, German Aryans. So what the in the world wide, how they are so desired people, quality people. Okay, how the remaining others like Jews and all, it comes under the last. These are all things they included in the textbooks of the children. So what happens? What they study, that they will learn. So automatically the total nation was Nazist. Okay, Nazism expanded. Now, racial science was introduced to justify Nazi ideas. In CW question answers I gave you. What are the clues? Here, you know very well. Darwin. Who is he? Charles Darwin. He is evolution. Okay, theory of evolution. Okay, Parinama Siddhanta ante Telugulo. Meeku Telugu raadu kada, so English lone follow avudam, right? So evolution theory, what he says, the thing which is survivable, okay, which has the quality to survive facing all the natural disasters, withstanding, will be survived in the future days. Very good. Okay, next one is Charles Darwin. So based on this, racial science, it is not like natural science or geological science or botanical science. It was a racial science introduced in the schools. Fine. Children were taught to be loyal and submissive, hate Jews, and worship Hitler. Super. Chusara idu? See, again I am reading this point. Loyal and submissive. Wait. What is this? Again I am reading. Children should be taught. What did they taught? Children should be loyal. Okay. Children should be loyal. Second one, submissive. Submissive means they have to listen to the orders. They have to obey the higher authorities' orders. Okay. Next one, hate Jews. Jews means they have to hate children, whether they like it or dislike it. And finally, they have to worship Hitler. So he is the one who has to get up, getting worshipping by the children. Okay, worshipping the Hitler. Okay, fine.
10-year-olds అంటే 5th class 4th class ఏజ్ 10-year-olds had to enter Jungkook. Jungkook is a special training camp, okay, with little severe thoughts, ideologies of Nazism. Okay, so next one, at 14 years all boys had to join the Nazi youth organization, which is called as Hitler Youth. Underline this point, okay, this point is also important. At the age of 14 all boys had to join. There is no other chance. No, still I will study, I will do degree, PhD, nonsense, nobody. They have to join in Nazi youth organization, which is called as Hitler Youth. They joined the labor service at 18 years. 4 years youth training program, 18 years they started labor service. Okay, don't think that labor service means they do service. Okay, they serve the government. Hitler only they will serve. Okay, so the Nazi cult of motherhood, really a cult. Do you understand, children, these points? What is the youth in Germany were doing it, right? Next, the Nazi cult of motherhood. Boys were taught to be aggressive. కొడితే గోడ బద్దలైపోవాలన్నట్టు ఉండాలి. మస్కులిన్, గట్టిగా తినాలి, కండలు పెంచాలి, లైక్ యునో, అండ్ స్టీల్ హార్టెడ్. ఆడి మనిషా లేకపోతే ఏమన్నా రోబో అంటాను చూసారు, అలాగా స్టీల్ హార్టెడ్ అంట. ఆడికి ఇంకా ఆ హృదయం కూడా స్టీల్ అయిపోవాలన్నమాట, ఆ మనసు ఉండకూడదు ఇంకా ఆడికి. ఎవ్రీబడి ఏది వచ్చినా తట్టుకొని నిలబడాలంటే స్టీల్ హార్టెడ్, రైట్? సో ఇలా బాయ్స్ ఉండాలి. గర్ల్స్ ఆర్ టు బికమ్ గుడ్ మదర్స్ and rare pure blooded Aryan children. I already told you, explained you, so that I am not explaining here. All mothers were not treated equally. అందరూ ఒకటి కాదమ్మో, వీడి దృష్టిలో అందరూ ఒకటన్నామా సత్యమే. వీడు మనుషులు ఒకటి కాదు, మదర్స్ కూడా ఒకటి కాదు, ఇది దరిద్రం. నెక్స్ట్, ఉమెన్ హూ బోర్ రేషియల్లీ అన్డిజైరబుల్ చిల్డ్రన్ వర్ పనిష్డ్. చచ్చి చెడి ఏదైనా కాలొంకర కన్నొంకరోడు ఎవడన్నా పుట్టాడు అంటే ఆ మదర్కి పనిష్మెంట్ ఇచ్చేస్తారు. మనం ఏం చేస్తాం? ఆ రూల్ అది. ఉమెన్ హూ ప్రొడ్యూస్డ్ రేషియల్లీ డిజైరబుల్ చిల్డ్రన్ వర్ అవార్డెడ్. ఆనర్ క్రాసెస్ వర్ అవార్డ్ అంటే మనకు బ్యాడ్జీలు ఇస్తారు కదా, అలాగా ఆనర్ క్రాసెస్ వర్ అవార్డెడ్ టు ఎంకరేజ్ ఉమెన్ టు ప్రొడ్యూస్ మెనీ చిల్డ్రన్. ఇక జీవితంలో పనేం లేదు వీళ్ళకి, పిల్లలకి అంటమే కార్యక్రమం. విమెన్ హూ డిడ్ నాట్ ఫాలో ప్రిస్క్రైబ్డ్ కోడ్ ఆఫ్ కాండక్ట్ వర్ పబ్లిక్లీ కండెమ్డ్, ఓకే, అండ్ సివియర్లీ పనిష్డ్. దాని బదులు ఇంటికాడ ఉండటం బెటర్. ద ఆర్ట్ ఆఫ్ ప్రోపగాండా. ఏమై దిస్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. ఐ ఆల్రెడీ టోల్డ్ యూ వాట్ ఈస్ హిట్లర్ ప్రోపగాండా. మాస్ కిల్లింగ్స్ వర్ టర్మ్డ్ స్పెషల్ ట్రీట్మెంట్. మాస్ కిల్లింగ్స్కి ఏం పేరు పెట్టారండి వీళ్ళు? స్పెషల్ ట్రీట్మెంట్. ఫైనల్ సొల్యూషన్ అంటే ఏంటి? చివరికి నీ గతి ఏంటి? శ్మశానమే. నెక్స్ట్, యుథానాసియా. ఓకే, సెలెక్షన్ అండ్ డిస్ఇన్ఫెక్షన్. ఆల్రెడీ ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చిందంటే డిస్ఇన్ఫెక్ట్ చేసాడండి దాన్ని. ఏం పేర్లు పెట్టేవారు ఇంగ్లీష్లో, నేను నువ్వే వాడేసుకుంటున్నాను అనమాట. నాజీ ఐడియాస్ వర్ స్ప్రెడ్ త్రూ విజువల్ ఇమేజెస్, ఫిలిమ్స్, బతికించు, ఇమేజెస్, ఫిలిమ్స్, రేడియో, పోస్టర్స్, క్యాచీ స్లోగన్స్ అండ్ లీఫ్లెట్స్. ఎవరిని క్షమించరా మీరు? ఎందుకు క్షమిస్తారు? బొమ్మలు నాజీజమే, ఫిలిమ్సు నాజీజమే, రేడియోలోనూ నాజీజమే, గోడ మీద పోస్టర్లు నాజీజమే, స్లోగన్స్ నాజీజమే, స్కూల్స్ నాజీజమే, ఆఖరికి ఇంటింటికి పాంప్లెట్లు కూడా నాజీజమే. వేసుకోండి. ఇన్ పోస్టర్స్ ఎనిమీస్ ఆఫ్ జర్మన్ సచ్ యాజ్ జ్యూస్ వర్ షోన్ యాజ్ ఇవిల్. నువ్వు నీ గొప్ప చెప్పుకుని సావచ్చు కదా, మధ్యలో జ్యూస్ను ఎందుకు ఏంటది తెయ్యల్లాగా బోతల్లాగా చూపించడం? ఈ పిచ్చి పీక్ స్టేజ్ అంటే ఇదే అంటారు మరి. నెక్స్ట్, క్రైమ్స్. ఇది ఆ కండిషన్. ఓకే అమ్మా, విమెన్. రీడ్ మెనీ పీపుల్, సారీ, హియర్ హెడ్డింగ్ క్రైమ్స్ అగెన్స్ట్ హ్యుమానిటీ. ఎక్కడ ఉందిరా హ్యుమానిటీ? అది చచ్చిపోయి చాలా కాలం అయింది. మెనీ పీపుల్ వర్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బై ద ఐడియా ఆఫ్ నాజీ. దే బిలీవ్డ్ నాజీజం వుడ్ బ్రింగ్ ప్రాస్పరిటీ అండ్ ఇంప్రూవ్ జనరల్ వెల్ బీయింగ్. అందరం బాగుపడిపోతాం, చక్కగా డబ్బులు వచ్చేస్తాయి, అందరం ప్రాస్పరస్ అయిపోతాం, ఈ దరిద్రం వదిలిపోద్దని చాలామంది కళ్ళగా అన్నారు పాపం.
ఎవ్రీ జర్మన్ వాజ్ నాట్ ఏ నాజీ. ఇక్కడ మీరు గమనించాలి, ఆల్ జర్మన్స్ వర్ నాట్ నాజీ. హూ వర్ ఇంట్రెస్టెడ్ టు పార్టిసిపేట్ ఇన్ జర్మన్ Nazistic ideologies only, they participated as they turned as Nazis. Don't think that all Germans are Nazis. No, some are there separated from that. Large majority of Germans were passive onlookers. చూసి చూడనట్టు పోతున్నారు. మనకి ఎందుకులే ఆడు ఏదో ఏడ్చుకోనివ్వండి, మనకి ఎందుకు వచ్చిన బాధ, మన పని ఏదో మనం చేసి అట్లా అర్థమైందా. దే ఆర్ ప్యాసివ్, దే ఆర్ నాట్ టేకింగ్ to investigating anything about Nazism. They are not too interested intensively going into the depth of this Nazi rules and all. The last one, the Holocaust, very important. Jews collected and preserved documents, wrote diaries, kept notebooks and created archives which are called Holocaust. అంటే ఆధారాలు, అర్థమైందా. జ్యూస్ ఏం చేశారంట, కలెక్టెడ్ అండ్ ప్రిజర్వ్డ్ డాక్యుమెంట్స్, రోడ్ డైరీస్, ఈరోజు ఇది జరిగింది, ఇంతమందిని చంపేశారు, జ్యూస్ ఇన్ని లక్షల మంది, ఇన్ని మిలియన్ పీపుల్ చంపేశారని వాళ్ళందరూ రాసుకున్నారట, నోట్బుక్స్లో డైరీల్లో రాసుకుని. క్రియేటెడ్ ఆర్చివ్స్, వాళ్ళు ఒక స్టోర్ హౌస్ లాగా, ఆర్చివ్ తెలుసు కదా, డాక్యుమెంట్ స్టోర్ చేస్తాం, సో అట్లా ప్లేస్లో, దట్ ఈస్ కాల్డ్ హోలోకాస్ట్. జ్యూస్ వాంటెడ్ ద వరల్డ్ టు రిమెంబర్ ద అట్రాసిటీస్ అండ్ సఫరింగ్స్ దే హ్యాడ్ ఎండ్యూర్డ్ డ్యూరింగ్ ద నాజీ కిల్లింగ్ ఆపరేషన్స్. వాళ్ళు ఎంత శ్రమ పడ్డారో, ఎంత నరకం అనుభవించారో, ఆ గ్యాస్ ఛాంబర్స్ లోపలికి వెళ్ళి కొట్టుకుని చనిపోవడము, అలాగే మర్డర్స్ చేయడము, వాళ్ళని బ్రూట్లీగా అన్డిజైరబుల్ సిటిజన్స్ అనే ఒక ముద్ర వేసి వాళ్ళని పారద్రోలడం, వాళ్ళని దొరికినట్టు చంపేయడం, ఇవన్నీ కూడా ఆల్ దీస్ వాట్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ వాట్ ఈస్ అట్రాసిటీస్, హింస. అండర్స్టాండ్. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ షుడ్ బి విట్నెస్డ్ బై ద వరల్డ్. ప్రపంచానికి తెలియాలి ఆ జాతి పట్ల ఏం జరిగిందో. ఆఫ్టర్ దిస్ ద డేస్ ఆర్ నాట్ సైలెంట్, ద వార్ విల్ నాట్ టేక్ ఎ లాంగ్ టైమ్. సో సమ్ టైమ్ విల్ కమ్, సమ్ డే విల్ కమ్, ద డే ద ట్రూత్ విల్ కమ్ అవుట్. హౌ హిట్లర్ meagerly suppressed the Jews sect in the name of Nazism. Understand? చిల్డ్రన్, ఈ లెసన్ అంతా చదివిన తర్వాత నాకేమనిపించిందంటే, నిజంగా ఒక హ్యూమిలియేటింగ్ ట్రీటీ అంటే ఒక అణిచివేతకి సంబంధించి అణిచివేసేటటువంటి ఒక అగ్రిమెంట్ ఏదైతే వెర్సైల్స్ ట్రీటీ అనేది జరిగిందో, దాని రిజల్ట్ ఇక్కడ జ్యూస్ అనుభవించారు. అర్థమైతే దాని ఎఫెక్ట్ వీళ్ళ మీద పడింది. అంటే ఒక డిక్టేటర్షిప్కి రావాలి అనేటువంటి ఒక కంక్లూజన్కి ఒక జాతి అంతా వచ్చింది అంటే ఎంత నీచంగా వాళ్ళని హ్యూమిలియేట్ చేస్తుంటారు, ఎంత సైకలాజికల్గా. అంటే ఇప్పుడు మీకు సింపుల్గా చెప్పాలంటే, ఇఫ్ యూ ఒక పిల్లిని తీసుకొచ్చి ఒక గదిలో పెట్టి దబదబ బాధితే అది ఒక టైంకి ఏమవుద్ది అంటారు, పులవి తిరగబడద్దు అంటారు. అలాగే చేశారు జర్మన్స్. ఆ వెర్సైల్స్ ట్రీటీ పెట్టే World War I అయిపోయిన తర్వాత ఇది కట్టు, అది కట్టు, ఇది తీసేసుకుంటాం, అసలు ఏంటి వీళ్ళు బ్రతకనిస్తారా లేదా అనే కాన్సెప్ట్లో ఉన్న వాళ్ళు అందులోంచి ఒకడు పుట్టి మిగతా వాళ్ళ పరిస్థితిని వారు చక్కబెద్దుకోవడం మానేసి ఈ జ్యూస్ని, రేషియల్ డిస్క్రిమినేషన్ అనే కాన్సెప్ట్ని పైకి తీసుకొచ్చి పరిపాలించాడు. కొన్ని 6 మిలియన్ పీపుల్ని చంపేశారు నిర్దాక్షిణ్యంగా, పిల్లలు ఆడవాళ్ళని తేడా ఏం లేకుండా. చూడండి ఎంత డిస్ట్రక్షన్ జరిగిందో. కాబట్టి మనం తీసుకునే నిర్ణయాలు ఏవైనా కూడా ఇట్ షుడ్ బి హిస్టరీ ఏం నేర్పిద్దయ్యా, ఎందుకయ్యా హిస్టరీ చదవాలి, ఏముంది ఇందులో సోది అనుకుంటారు చాలామంది. బట్ ఇట్స్ నాట్ లైక్ దట్ చిల్డ్రన్. హిస్టరీ గివ్స్ లెసన్స్ ఫర్ లైఫ్. జీవితానికి ఉపయోగపడే పాఠాలు చరిత్రలో ఉంటాయి, నువ్వు నేర్చుకో. అది నీకు చేతనైతే అర్థమైందా, లేకపోతే అది ఒక బోరింగ్ సబ్జెక్ట్గా మిగిలిపోద్ది, చెప్పేవాళ్ళు కూడా మీకు బోర్ కొడతారు. అర్థమైందా? సో చిల్డ్రన్, with this we have completed the second part of the explanation also. Just I'll go through the next video comes with the map pointings. Okay, map and its importance. Okay, see you, bye bye.